আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি অনুষ্ঠান আহরণ। ষোলো ডিসেম্বর শিলচরে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনার বিভিন্ন দিক নিয়ে এক আলোচনা তথা মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংস্থার উত্তর পূর্বে অতিরিক্ত কমিশনার শিশির কান্ত ঝা, ছিলেন সহকারী আয়ুক্ত সঙ্গম সাকা। শুরুতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সঙ্গম সাকা বলেন, So those employees who are getting a salary, a gross salary of 1 lakh up to 1 lakh rupees, they are eligible. And to make it available, eligible for that benefit, the employees has to remain in service for minimum 6 months. जैसे कि 1 महीना 2 महीना होने से he will not be eligible for the employees. And to avail that financial benefits, the employee has to get online financial literacy course for the employees. Literacy course, it will be of online literacy course, which is not that difficult, which would not be that much difficult. So in part B, it is the benefit extended to the employers. So in order to encourage the employers, benefits are extended to the financial benefits are extended to the employers also. Incentives for generating additional employment and incentives to employers of all sectors for 2 years and 4 years for manufacturing sectors. बाकी establishment जो है, they will get 2 years incentives. Those who have already those who have already extended the benefit. And for the manufacturing sectors, it is 4 years. They will be eligible for 4 years. So employers will receive up to rupees 3,000 per month for each additional employees. Each additional employees, the employers will get 3,000 rupees per month. প্রধান বক্তা শিশির কান্ত ঝা। तो जैसा कि बताया गया कि पहला स्कीम है हमारा ये जो आप देख रहे हैं कि इंसेंटिव स्कीम, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेस्ड है वो, जिसको हम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के नाम से जानते हैं, PMVBRY बोलते हैं उसको। इसमें आप देखेंगे कि ये स्कीम आई क्यों, अगर हम ये जानना चाहें कि स्कीम आई क्यों और स्कीम के पीछे सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या चाहती है और इस स्कीम से आपके क्या फ़ायदे हैं, यही 3 मुख्य चीज़ें हैं। पहला चीज़ ये है कि आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अभी परहैप्स अगस्त के महीने में जो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था इंडोनेशिया में, वहाँ पर भारत को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट अवार्ड मिला था। ये अवार्ड EPFO को दिया गया था। भारत की तरफ से हमारे माननीय मंत्री महोदय ने इस अवार्ड को ग्रहण किया था और वहाँ से ये नीति आती है कि हम ऑलरेडी इस काम पर हैं कि सोशल सिक्योरिटी अधिक से अधिक कैसे लोगों तक पहुँचाई जाए। ये मंशा अपने सरकार की रही है और हम चाहते हैं कि भारत देश में अधिक से अधिक लोग सोशल सिक्योरिटी के छत्र के अंदर आच्छादित हो जाएं, कवर्ड हो जाएं। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। अब है कि ये परिप्रेक्ष्य स्कीम को लाने का जो सरकार लाई,
और इस स्कीम के तहत फ़ायदे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ़ायदे 2 दिए गए हैं, जिसको एक पार्ट ए कहा गया है और पार्ट बी कहा गया है। तो पहले तो ये जो स्कीम है, ये इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हो गई और ये 31 जुलाई 2027 तक के लिए इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन मान्य है। 2 साल का विंडो पीरियड इसका रजिस्ट्रेशन का है। दूसरा, ये स्कीम जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है वो मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स को 4 साल के लिए, एक एम्प्लॉय के डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 4 साल के लिए बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। হাইলাকান্দি জেলা শিল্প বাণিজ্য কেন্দ্র এবং আসাম স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে 5 দিনব্যাপী আয়োজিত এক উদ্যম সমাগমের শুভারম্ভ হয় সোমবার এসএস কলেজ প্রাঙ্গণে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে শিল্প বাণিজ্য কেন্দ্রের ম্যানেজার নুরুল আমিন বলেন, আমাৰ ইয়াত যিটো জিলা উদ্যম সমাগম অনুষ্ঠিত হৈছে, এই অনুষ্ঠানটো আজিৰ পৰা 19 তাৰিখলৈকে চলিব। এইটো আমাৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, অতি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্কেটিঙৰ ব্যৱস্থাৰে এয়া আমাৰ অসম ক্ষুদ্ৰ উন্নয়ন নিগম আৰু DICC হাইলাকান্দিৰ সহযোগ উদ্যোগত আৰু আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত এয়া আয়োজন কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানটোত ৰেম্প এটা শব্দ আছে, ৰাইজিং এক্সেলাৰেটিং MSME পাৰফৰ্মেঞ্চ। এইটো ৱৰ্ল্ড বেংক ৰিলেটেড এটা স্কিম, মিনিষ্ট্ৰী অফ MSME গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আছে। বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ, অতি ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া থলুৱা যিখিনি উদ্যোগ আছে, সেইখিনিক বিভিন্ন দিশত পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত ত্বৰান্বিত গতি দিয়া, ত্বৰান্বিত দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে এই আঁচনিটো ৰূপায়ণ কৰিছে। আৰু এই আঁচনিৰ অংশ হিচাপে বিশেষকৈ ৰেম্প আঁচনিয়ে মাৰ্কেটিং, ফিনান্স আৰু টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আহিছে। আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখিয়েই এই প্ৰদৰ্শনীখন পতা হৈছে। এই উদ্যম সমাগম বা এক্সপো, তাৰ মাজেদিয়ে আমাৰ থলুৱা যিসকল উদ্যোগী আছে, তেওঁলোকে ইয়াত নিজৰ যিখিনি উৎপাদিত সামগ্ৰী এইটো প্ৰদৰ্শিত কৰিব, তাৰ লগতে ইয়াত বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থাও কৰিব পাৰিব। আমাৰ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত মূল সমস্যাটো হৈছে বজাৰৰ সমস্যা। আমাৰ এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহে মানি, মেচিনাৰী, মেটেৰিয়েলছ এইখিনি প্ৰয়োগ কৰি বস্তু প্ৰডাকশ্যন কৰে। আপোনালোকে জানে, বস্তু প্ৰডাকশ্যন হোৱা বস্তুখিনি যদি আপোনাৰ মাৰ্কেট নাপায়, তেতিয়াহ'লে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ অৱস্থাটো কি হয়, সেই উদ্যোগটোৰ অৱস্থাটো কি হয়, বেয়াৰ ফালে ঢাল খায়। গতিকে মই সকলোকে এইটো আশা কৰিম যে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু এই 5 দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানটো চলিব। চৰকাৰে আপোনালোকক ইয়াৰ জৰিয়তে এটা প্লেটফৰ্ম সৃষ্টি কৰি দিছে। আপোনালোক এই 5টা দিন ইয়াতে থাকিব আৰু বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থাও হ'ব।
এতিয়া আপোনালোক ইয়াত আহিলে আপোনালোকৰ কি সুবিধা হ'ব? আমাৰ যিটো চৰকাৰৰ যিটো আঁচনি, সেই আঁচনি মতে প্ৰত্যেকটো ষ্টলে তেওঁলোকৰ লাঞ্চ, টি এণ্ড ট্ৰেভেলিঙৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো দিন এটা দিনত 300 টকাকৈ তেওঁলোকে লাভ কৰিব। গতিকে মই হাইলাকান্দি জিলাৰ সমূহ ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিম, আমি হাইলাকান্দি জিলার সমূহ রাইজকে আহ্বান করব যে আপনারা এই উদ্যোগ মেলায় আসেন এবং থলুয়া প্রোডাক্ট কিনে আপনারা ক্রয় করে আমার থলুয়া যে উদ্যোগগুলি আছে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সহায় করে ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ার উৎসাহিত করবেন। শ্রীকৃষ্ণ সারদা কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর রতন কুমার। পক্ষ থেকেও 3টা স্টল এখানে আছে আমাদের, এবং আপনারা জেনে অত্যন্ত আনন্দ হবেন যে আমাদের 2-3টা যে প্রজেক্ট চলছে এখানে, সেই প্রজেক্টের অন্তর্গতই আমাদের স্টলগুলো রয়েছে। এবং নিকট ভবিষ্যতে আমাদের এখন এই জেলা প্রশাসনের সাথে কথা হয়েছে এবং আমাদের বিশেষভাবে এডিবির আন্ডারে আমরা এআই এনেবলড সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট হাব আমরা স্টার্ট করতে যাচ্ছি, যেটাতে আপনাদের সবসময় সহযোগিতা থাকবে এবং আপনাদেরকে কিভাবে আমরা আজকের বর্তমান সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির যুগে কিভাবে আপনাদেরকে সহযোগিতা করতে পারবো, সেটার জন্য আমরা খুব রিসেন্টলি আমাদের এখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটা হাব আরম্ভ হবে, তৈরি হবে, যেটাতে আমরা প্রত্যেকটা ছোট ছোট এসএসজি গ্রুপ যেগুলি আছে এবং কিভাবে আমরা ওনাদেরকে সেই এআই এনেবলড হাবের মাধ্যমে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রকে এবং ছোট ছোট উদ্যোগ, যেটাকে আমরা স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ বলি বা লঘু উদ্যোগ বলি, সেগুলাকে আমরা সহযোগিতা করতে পারবো। এবং সেই এআই এনেবলড যে স্টার্ট আপ হাব হবে, সেটা শুধু আমাদের হাইলাকান্দির জন্য প্রথম হবে না, সেটা আমাদের নর্থ ইস্টের মধ্যে প্রথম হবে। আপনারা জানেন যেটা আমাদের এগ্রিভোল্টিক্স যেটা আছে, যেটার মধ্যে এগ্রিকালচারের সঙ্গে এনার্জি উৎপাদন হয়, সেটাও কিন্তু আমাদের উত্তর পূর্বে প্রথম এই হাইলাকান্দিতেই আরম্ভ হয়েছে। তো আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে যে আমরা আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে সমাজকে আমরা কি দিতে পারি, শুধু কিতাব মানে বইপত্রর যে জ্ঞান সেটাই দেওয়াটা আমাদের এখন যথেষ্ট নয়। আমাদেরকে আগামী প্রজন্মগুলোকে কিভাবে আমরা বিশ্বের দরবারে আমরা তুলতে পারি, সেটার প্রচেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি। উদ্যম সমাগম উদ্বোধন করে অতিরিক্ত জেলা কমিশনার খালেদা সুলতানা বলেন, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। আমি ভাবি যেগুলা এখানে জিনিস আমি আসার সময় দেখছি যে বানানো হচ্ছে, ওইগুলো তো খুবই সুন্দর, কিন্তু আমি ভাবি যেরকম আগর বক্তারা বলে গেছে যে আমরা মার্কেটিং এর সুবিধাটা নেই। গতিকে আজকের এই 5 দিনের যেটা মেলা আছে 15th to 19th of ডিসেম্বর, দিনটাও খুব সুন্দর, খুব গরমও নয়, খুব নয়, এমন একটা পরিবেশে আজকে আমরা একটা বিশেষ মাঠে আছি, যেটা এসএস কলেজের মাঠ। আমি খুবই বেশি ঋণী প্রিন্সিপাল এসএস কলেজ আপনার মাঠটা আমরা দেওয়ার জন্য, সো দ্যাট মাঠটা এমন একটা পজিশনে আছে যার মাঠটার সাইজটাও মানে খুব সুন্দর, তার সঙ্গে এটা টাউনের সঙ্গে আপনার কানেক্টিভিটিটা ভালো, আর বাকি অন্য জায়গা থেকে আসার সময় এটা কানেক্ট। আমি ভাবি আজকের যেটা আমরা মেলা আয়োজন করা হচ্ছে, ওই মেলাটা খুব সাকসেসফুল হবে, আর ওই মেলাটায় পরবর্তী পর্যায়ে এটা একটা আমরা ক্ষুদ্র একটা স্টেপ, তারপরে উই ক্যান টেক বিগার স্টেপ, আমরা একটু বড় করে আরো করতে পারবো। আর এখানে যারা আমরা উপস্থিত আছি তথা ছাত্রছাত্রীরা আছে, এসএস কলেজের ফ্যাকাল্টিজ আছে, আমি সবাইকে আমার রিকোয়েস্ট থাকবো যে যেহেতু মেলাটা আমরা নিজেরই এসএস কলেজের প্রাঙ্গণে হচ্ছে, আমরা সবাই একবার এটা দেখতে লাগে। আর তার মধ্যে যেগুলা এখানে হ্যান্ডলুম বা হ্যান্ডমেড যেগুলো এখানে জিনিস পাওয়া যাবে, আমি ভাবি আমরা এই মার্কেটটা একটু উঠাইতে লাগবো। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমি লাতু মালেগড়ে 18 ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহের শহীদদের স্মরণে শহীদ দিবসের অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো। এই অনুষ্ঠানে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। স্থানীয় জনগণ ও ইতিহাসপ্রেমী মানুষদের কাছে এই স্মৃতিস্তম্ভ প্রেরণার উৎস হিসেবে পরিচিত।
1857 সালের মহাবিদ্রোহ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সুসংগঠিত আন্দোলন হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত, আর সেই আন্দোলনে আত্মবলিদানকারী শহীদদের স্মরণে নির্মিত এই স্মৃতিস্তম্ভ নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম ও ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। এই স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার আহ্বান জানানো হয়েছে। শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন ও সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পাটকাই ট্রেকার্সের যৌথ আয়োজনে মালেগড়ে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয় শহীদ শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সার্কেল অফিসার জাগৃতি কালোয়ার, সহকারী কমিশনার রং বামন টেডন, প্রাক্তন সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস, বিএসএফ কমান্ড্যান্ট সহ পাটকাই ট্রেকার্সের সদস্যবৃন্দ। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পাটকাই ট্রেকার্সের শ্রীভূমি শাখার মিডিয়া অফিসার অরূপ রায় বলেন, 1857 ইংরেজির সিপাহী বিদ্রোহের যুদ্ধের একটি কেন্দ্রস্থল শ্রীভূমির লাতুর মালেগড়। ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যুদ্ধ করেছিল এই মালেগড়ে। সিপাহী বিদ্রোহের 26 জন সৈনিক স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদান দিয়েছিল এবং ব্রিটিশের মেজর জেনারেল বিং সহ কয়েকজনের প্রাণও কেড়ে নিয়েছিল। সেই রণভূমিতে বিগত 12 বৎসরের অধিক সময় থেকে নানা কার্যসূচি হাতে নিয়ে 18 ডিসেম্বর শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস পালন করে আসছে পাটকাই ট্রেকার্স, একটি সামাজিক সংগঠন। বিগত দিনে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, বিএসএফ, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন সহ নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে এই মালেগড়ে 18 ডিসেম্বর শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস পালন করে আসছে। পাটকাই ট্রেকার্স দীর্ঘদিন থেকে একই দাবি করে আসছে, লাতুর মালেগড়ের ঐতিহাসিক সেই ঘটনাগুলো পাঠ্যপুস্তকে তুলে ধরা হোক, যাতে আগামী দিনের ছাত্রছাত্রীরা এই জায়গা সম্বন্ধে অবগত হয়। আমরা দাবি করে আসছি এলাকাকে, এই স্থানটিকে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা, সড়কের ব্যবস্থা করা, রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা করা, যাতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ছড়িয়ে ছিটে থাকা মানুষ সেই শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে এখানে আসতে পারে। তাই আবারও আমরা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের নিকট বিনম্র আবেদন জানাচ্ছি, এই স্থানকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা করা হোক এবং এখানে স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলা হোক। প্রাক্তন সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস বলেন, তো আমি একটু ইতিহাস বলছি। আমরা জানি আজকে আমরা এখানে 26 জন সিপাহী এখানে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এটার নাম মালেগড় টিলা। এখানে ব্রিটিশের ট্রেজারি ছিল, মালখানা ছিল। এই মালখানার থেকে মালেগড় হয়েছে, অর্থাৎ এখানে আর্মস ছিল, আর্মস এভিনেশন ছিল এবং টাকা ছিল, অর্থ ছিল, এখানে মুদ্রা ছিল। সিপাহীরা মূলত এখানে যারা পাহারাদার ছিলেন তাদেরকে হত্যা করে এটা লুণ্ঠন অস্ত্র এবং টাকা, এটা দরকার। ভারতীয় তথ্য পরিষেবার প্রাক্তন আধিকারিক প্রফুল্ল রায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বললেন, এবং দেখারও খুব আগ্রহ ছিল। আজকে এমন একটি পবিত্র দিনে সেই সুযোগটা ঘটে গেল। তো আমি দু চারটি কথা বলছি এই সম্পর্কে। আমাদের বহু কথিত সিপাহী বিদ্রোহ, যাকে আমরা দেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করছি, সেই সিপাহী বিদ্রোহের ছোঁয়া আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলেও লেগেছিল। তো সেটা অ্যাকচুয়ালি সারা দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সেটা অনুল্লেখ্য মোটামুটি বলা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের এখানকার কৃতি সন্তান বরাক উপত্যকার সুজিত চৌধুরী মহোদয় এবং সুবীর কৌর মহোদয়, তাদের নিরলস চর্চার ফলে এইসব তথ্য অনেকটাই নতুনভাবে উন্মোচিত হয়েছে
বিগত শতাব্দীতে। যাই হোক, তারপর থেকে আমাদের এই মালেগড়ের দিকে সুরিয়নের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বলছি একটা কথা, তার যে একটা শুরুটা হয়েছিল, প্রথমত সিপাহী বিদ্রোহের সময় উত্তর পূর্বাঞ্চলের কানেকশনটা খুব ক্ষীণ কানেকশন, কিন্তু এই যে আজকে মালেগড়ের যে ঘটনাটা, সেটাতে কিন্তু সবচেয়ে বড় একটা আমাদের পাওনা হয়ে যায়। সেটা হচ্ছে 1857 সালের 18 নভেম্বর ভারতীয় সিপাহীরা চট্টগ্রামের 34 ইনফ্যান্ট্রি ভারতীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ করে তারা ত্রিপুরার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। তো তাদের ধারণা ছিল তখন দেশীয় রাজ্যগুলো, ত্রিপুরা ছিল দেশীয় রাজ্য, মণিপুর ছিল দেশীয় রাজ্য, কিন্তু কাছাড়, হিমাস রাজ্য কাছাড় ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত, সিলেট তথা বাংলাদেশ ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত, আসাম ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত। তাদের একটা ধারণা ছিল ত্রিপুরা রাজা তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করতে পারে, সেই জন্য তারা ত্রিপুরার দিকে এসেছিল। কিন্তু ত্রিপুরার রাজা তখন তাদেরকে বহিষ্কারের আদেশ দেয়। ত্রিপুরাতে তখন ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের কানেকশনটা হচ্ছে আমাদের যে সতীন্দ্র বর্মন, এস.ডি. বর্মন, সবাই আমরা চিনি, আর.ডি. বর্মন সবাইকে আমরা চিনি। আর.ডি. বর্মনের পিতা হচ্ছেন এস.ডি. বর্মন, এস.ডি. বর্মনের পিতামহ হচ্ছেন ঈশানচন্দ্র মাণিক্য। সেই ঈশানচন্দ্র মাণিক্য তখন ইংরেজদের ভয়ে রাজ্য থেকে সিপাহীদের বহিষ্কারের আদেশ দেয়, কয়েকজনকে ধরে আবার ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়, তারপর তাদের ফাঁসি হয়। বাকি সিপাহীরা তখন তারা ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে সিলেট হয়ে তারা কাছাড় হয়ে মণিপুরের দিকে যাওয়ার তাদের প্ল্যান ছিল। কিন্তু কাছাড়েই তাদের সিলেট এবং কাছাড়েই তাদের যুদ্ধে তারা সমস্ত বিদ্রোহীদের মৃত্যু ঘটে, কেউ ধরা পড়ে, তাদের ফাঁসি হয়, কাউকে গুলিবিদ্ধ করা হয়, এবং এইভাবে চট্টগ্রাম থেকে বয়ে আনা বিদ্রোহের মশালটা নির্বাপিত হয় কাছাড় সিলেটে। তো আজকে আমরা যেখানে বলছি অনুষ্ঠানটা করছি, সেই জায়গাতে প্রথম যুদ্ধটা হয়েছিল সেই মালেগড় টিলাতে। এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, তাহলে আমরা দেখতে পারি যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের কানেক্টিভিটি, সংযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে প্রথম যেটা স্থান, সেটা হচ্ছে মালেগড়। উত্তর পূর্বাঞ্চলেতে এমনিতেই সিপাহী বিদ্রোহের যোগসূত্রটা ছিল, তার মধ্যে যেটা উজ্জ্বল অধ্যায় সেটা হচ্ছে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহী, তারা এদিকে ধাওয়া করেছিল এবং এখানে যুদ্ধে তারা প্রাণত্যাগ করেছিল। প্রথম যুদ্ধটা হয়েছিল এই মালেগড়ে। কাজে আমরা ধরতে পারি উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রথম প্রাণত্যাগের ঘটনা বা প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল মালেগড়ে, এবং সেটা ঘটেছিল 18 ডিসেম্বর সকালে। এবং ঠিক 18 ডিসেম্বর আপনারা প্রতিদিন যথার্থভাবে সে অনুষ্ঠানটি করে আসছেন, এবং 26 জন সম্ভবত, আমাদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে যা বলছি, 26 জনের মতো মারা গিয়েছিল। তারপর এখান থেকে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটা গ্রুপে ভাগ হয়ে তারা অন্যান্য দিকে চলে যায়, বদরপুরের কাছে, এবং বর্তমানে যেটা হাইলাকান্দি করেছে রণটিলা বলা হয়, সেই নামটা রণটিলা ছিল না, অন্য নাম ছিল, সেই টিলাতেও সংঘর্ষ হয়েছিল। এরকম কাছাড়ের বেশ কিছু জায়গাতে সংঘর্ষ হয়েছে, বৃন্দাগান্ধীও সংঘর্ষ হয়েছে, এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের তারা ত্রিপুরাতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তারা ধারণা করেছিল যে কাছাড়ে তারা মণিপুরে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মণিপুরের রাজাও তখন তাদেরকে সাহায্যের পরিবর্তে ইংরেজদের পক্ষে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। বাট উজ্জ্বল অধ্যায় আছে মণিপুরের, সেটা হচ্ছে শ্রোতা বন্ধুরা, আহরণ আজ এখানে শেষ করছি। আপনাদের সঙ্গে আবার কথা হবে আমাদের আগামী অনুষ্ঠানে। আপনারা ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই সুস্থ থাকবেন। এবারে বিদায় নিচ্ছি, তবে তার আগে জানিয়ে দেবো
উপস্থাপনায় ছিলাম অনির্বাণ জ্যোতিগুপ্ত। শব্দগ্রহণ করেছেন রাহুল কান্তি দেব, জসীমউদ্দিন লস্কর ও নবেন্দু দাস। অনুষ্ঠান সম্পাদনায় ছিলেন অভিজিৎ নাথ এবং প্রযোজনা হিতব্রত ভট্টাচার্য।